हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कस करवा +3 फास्ट ईयर पिलामानंकर सेकेंड सेम मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 4 रो नागरिकता विषय रे हैला नागरिक विषय रे कांसेप्टटा क्लियर हेबा आम ऑलरेडी दुईटा पार्ट रे आम डिस्कस कर सारी आज आम डिस्कस करवा नागरिकतार आहरण बा से विषय आम डिस्कस करवा केमिति आम नागरिकता माने ग्रहण करवा बा आहरण करवा है नागरिकता हेबार योग्यता को नागरिकता कहुए नागरिक हेबार योग्यता को नागरिकता कहुए गोटे राष्ट्र जो मैंने सॉरी गोटे राष्ट्र जो मैंने स्थायी भाव में बसवास करते राष्ट्र प्रति अनुगत प्रकाश करते से नागरिक कहुए अण नागरिक मानकर मध्य जातीय माने साबालक हेल्ले नागरिकता प्राप्त होता है देशीय माने स्वतंत्र पद्धति नागरिकता अर्जन करते नागरिकता आहरण कर उपाय मान निम्न मत प्रदान कराला। प्रथम पॉइंट देख प्रथम पॉइंट अच्छे सहजात व स्वाभाविक नागरिक जन्मगत अधिकार बल ये नागरिकता प्राप्त होता है। नागरिकता ग्रहण कर निमंते एक स्वाभाविक पद्धति जन्मगत कारण नागरिकता अर्जन करने नागरिक मानक प्राकृतिक नागरिक कहुए। प्राकृतिक नागरिकता निम्नलिखित दुईटी नीति अनुसार परिचालित होता है सेगुड़िक हूँ प्रथम हूँ रक्त संपर्क नीति या नागरिकता आहरण निमंते एक नीति अटे। रक्त संपर्क नीति अनुसार शिशुर नागरिकता तार पितामाता नागरिकता अनुसार निर्धारित होता है। रक्त संपर्क दृष्टि शिशुटी तार पितामाता नागरिकता उत्तराधिकारी सूत्र में प्राप्त होता है। प्राकृतिक नागरिकता आहरण लगी एक मौलिक सूत्र अटे। ये नीति अनुसार अवैध तापर जार जो संतान माता नागरिकता आहरण करते। द्वितीय पॉइंट हूँ जन्मस्थान नीति जसवेल जन्मस्थान नीति प्राकृतिक नागरिकता आहरण निमंते एक मौलिक नीति अटे। ये नीति अनुसार शिशुर जन्मस्थान अनुसार तार नागरिकता ग्रहण करा जायते। शिशुटी क्यों राष्ट्र भूमिष्ठ होती से राष्ट्र नागरिकता ग्रहण करे एठारे पितामाता नागरिकता विवेचना को नि जाए न ये नीति जापान अर्जेंटीना मुख्य प्रचलित होची। ये नीति अनुसार अवैध संतान मैंने जोटारे मिली से राष्ट्र को नागरिक रूपे विवेचना करा जायछि। भारत अमेरिका परी यही दुई नीति मिश्रित भाव में कार्यकारी होता है मात्र कौन व्यक्ति एक समय दुईटी राष्ट्र नागरिक हो पारे ना। एवं आम देखा आउ गोटे पॉइंट अच्छे स्वाभाविकृत बा स्वदेशीकृत नागरिकता जन्मगत कारण स्वाभाविक भाव में नागरिकता लाभ नक व्यक्ति माने मंजूरी प्राप्ति द्वारा विदेशी राष्ट्र नागरिकता ग्रहण करते या स्वाभाविकृत नागरिकता स्वदेशीकृत नागरिकता मंजूरी प्राप्त नागरिकता बोली कहुए बा नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप बोली कहुए। यह साधारण भाव में निम्नलिखित उपादान द्वारा लाभ होता है जमीक प्रथम पॉइंट अच्छे कौन ना दीर्घदिन बास गोटे देशर बहु दिन धरी बसवास करुवा जड़े विदेशी से देशर अनुमति अनुमोदन क्रमे नागरिकता अर्जन करें। सेकेंड हूँ बह जदि जड़े नारी जदि अन्य देशर जड़े पुरुष बह कर स्वामी सहित बसवास करे से स्वामी तार राष्ट्र नागरिकता लाभ करता है। तृतीय पॉइंट हूँ स्वेच्छाकृत घोषणा विदेशी पिला माने बहु दिन अन्य देशर बसवास करने पर से जो देशर नागरिकता ग्रहण करेंगे से स्वेच्छाकृत भाव में घोषणा करें संपृक्त राष्ट्र या स्वीकार कले से राष्ट्र नागरिकता लाभ करेंगे। आउ चतुर्थ पॉइंट देख अन्य देशर सरकारी चाकरी नियुक्ति कौन से एक व्यक्ति विदेशी राष्ट्र चाकरी कि सैन्य बाहिनी में जोगदेवा द्वारा उक्त राष्ट्र नागरिकता प्राप्त होता है। शरणार्थी माने आश्रय ग्रहण करथिबा राष्ट्र निकट में आवेदन करी सरकार को अनुमति क्रमे निजको से राष्ट्र नागरिकता भाव पंजीकृत करते। केतेक आईन केतेक देशर आईन अनुमोदन प्रक्रिया द्वारा जारक एवं अण नागरिक मानक नागरिकतार प्रदान करा जायते। कौन से देश अन्य देश युद्ध पराजित हेले पराजित राष्ट्र नागरिकता साधारणतः विजयी देशर नागरिक प्राप्त होता है। एवं आम देखा 6 नंबर पॉइंट कौन अच्छी नागरिकतार विलोप नागरिकतार विलोप केमती हो पार देखा नागरिकता आहरण करने पर नागरिकतार विलोप घटी है निम्नलिखित कारण नागरिकतार विलोप निमंते दायी अटे। सेगुड़िक हूँ प्रथम पॉइंट कौन जड़े महिला विदेशी को बह कले तार पूर्व नागरिकता लोप पाई जाए। सेमती सेकेंड पॉइंट अच्छी विदेशी सरकार अधीन में चाकरी कि विदेशी सैन्य बाहिनी जोगदेवा द्वारा नागरिकता विलोप होता है। आउ थर्ड पॉइंट हूँ देख देशद्रोह कार्य लिप्त रही कि देश
ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାଗରିକତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ବ ନାଗରିକତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପଳାୟନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନାଗରିକତା ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଗରିକତା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ବା ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଏ ବା ଆମେ କେମିତି ହେବା ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ରେ କେମିତି ମାନେ ଗେନ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିନିମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ନାଗରିକତାର ଗର୍ବିତ ଭାବନା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାଗରିକତା ତିନିଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧୀଶକ୍ତି ବା ମେଧା, ଆତ୍ମସଂଯୋଗ ଓ ବିବେକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଶାସନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ରହିଛି ଜରୁରୀ, ଯାହା ଜଣେ ମେଧାବୀ ବା ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରେ। ନାଗରିକତାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଅଥବା ଅବଦମିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ସେ ଆବେଗ ଅଥବା ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ଅଥବା ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟତା, ସାଧୁତା, ବିଜ୍ଞତାର ପଥରକୁ ଓହରି ନ ଆସି ସର୍ବଦା ସେ ନିଜ ବିବେକର ଆହ୍ୱାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସମାଜବାଦୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତିବାକ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦଳୀୟ ଭାବନା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଳସ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଦାସୀନ ହେଲେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଇଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଅଳସୁଆ ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଉଦାସୀନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସବୁଠାରୁ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ପରିଶେଷରେ କ୍ଷମତା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାହାନାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେବା ଅଥବା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ମନୋଭାବ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଶିଳ୍ପପତି ଲାଭ ଦ୍ୱାରା, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଲାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ବିଶେଷ ଫାଇଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦଳୀୟ ଭାବନା ବା ପାର୍ଟି ସ୍ପିରିଟ୍। ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହା ନ କରି ସାଧାରଣ ନିଜର ଦଳୀୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା କରିବାକୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅଥବା କୌଶଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତଳେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକଗଣ ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ଦଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାପରହୀନତା, ମିଥ୍ୟାଚାର ଓ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିସ୍ଫୋରକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି, ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଗରିକତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ପ୍ରତି
ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଏହା ନୈତିକ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ନାଗରିକତା ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନାଗରିକ ସମାଜ କ'ଣ ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।